इतने साढ़े नाल मौजूद ने दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब तुसी आ DGISPR ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? जी मेरे ख्याल इन चीज़ां बड़ियां क्लियर। आई थिंक स्टेट ने काफ़ी बर्दाश्त किया है पिछला 2-3 साल तुसी कह लो, लेकिन 10 मई तो ऑनवर्ड्स देखो एक बहुत बड़ा मार्का लड़िया पाकिस्तान की मिलिटरी ने अंडर लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ते जे मिलिटरी कमांडर हैं, और भारत में एक बरदनाक शिकस्त हुई। ਅਸੀਂ तुर्की चाहे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तुसी को मकाम बनया, पाकिस्तान की एक स्टेचर जिहड़ा है बहुत बुलंद हुई। तो वो 3 ही एंटिटीज मैं कहना चाहना बहुत ज़्यादा चुभ्या। एक तो भारत है, साफ ज़ाहिर है पुराना दुश्मन है, फिर अफगानिस्तान दे तालिबान गवर्नमेंट, एक है PTI है जिन्होंने मैं कहना बड़े सख्त मरोड़ सन ढिड च ना दे कि जी ये क्यों इस तरह होया। तो हुण तुसीं जिन्नी एफर्ट देख लो पिछले 4-5 महीने की सिर्फ फौज नूं अंडरमाइन करन दी, अवाम एक बेसिकली तराह पैदा करने की एफर्ट की गई है। तो उस तो बाद फिर जो नोटिफिकेशन का होया, हालांकि ये कोई जरूरत नहीं सी खामखा दी इस तरह की आई थिंक बयानबाजी की, क्योंकि एक प्रोसेस है जो टाइम लगता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने से। उस तो बाद नवा हैडकुआटर बन रहे 5-6 दिन उत्ते लग गए तो की हो गया, लेकिन इस तरीके नाल बयानियां गढ़िया गया। फिर बाहरों इन्होंने मैं तो कहूँगा कि भौंके बैठे हैं जेडे रोजाना बकवास करते हैं। तो अज फिर मैं ख्याल बड़ा क्लीयरली स्टेट ने बड़ा क्लीयरली उन्होंने क्लीयर करता है कि जी ना तो इस तरह का बयानिया बर्दाश्त किया जाएगा जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन करे तो अवाम में सराह पैदा करे। उस तो बाद जो फौज से अवाम दरमियान कोई गैप क्रिएट करनी साहब आज ते फौज जी तर्जमान साढ़े ने बानी PTI ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ करार देता है। तो हम बगैर साहब ये दसो तुसी फौज के अदारे चो रह के आए हो, नब्ज़ ਨੂੰ समझते हो, ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ साढ़े तर्जमान ने ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, क्या लगता नहीं कि पिछले कई वरियां तो जो तहरीक इंसाफ जिस तरह साड़ी फौज नूं अदारियां नूं मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही सी, पाकिस्तान के अंदर रह के बाहर बह के जिस तरह प्रोपेगेंडा मुहिम हो रहा है, हुण पानी सिर तो उच्चा हो गया सीगा, लिहाजा हुण तुहाडे अदारे ने फौज ने समझिया है कि हुण जवाब दे दईए। 100% तुसी देखो जी उन्होंने अगर नैरेटिव तुसी देखो मतलब इतना पॉइजनस है, उस तो बाद ओपन गालम गलोच है, फिर तुसी कैरिकेचर बनाते हो मतलब किस वास्ते। और फिर तुहाडी इन्नी औकात है कि तुसी जाके दैन यू अपीयर ऑन इंडियन मीडिया दे उन्हां चैनलों ते मैं भी जांदा रहा ते मतलब दुश्मन चैनल असीं ते जाके उत्थे लड़ाई कर रहे हैं, तो जाके तुसी उन्हां नूं चाइड भी कर रहे हो, उन्हां नूं खुश भी कर रहे हो, तो एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कुछ साफ है मतलब तुसी बड़ा ओपनली हुण जिहड़ा भारत की एजेंसियां दे हाथ चढ़ गए हो ते तुसी कोलैबोरेट कर रहे हो, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होएगा। तो मेरे ख्याल जिहड़ी ज़बान सी टोन और टेलर अगर तुसी देखो बड़ा स्ट्रॉन्ग सी, और जिस मतलब जिवें ना मूंह जी चपेड़ा की गल है कि अज बड़ा क्लीयरली उन्होंने क्लीयर करता है। तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश कोई नहीं रही। अगर तो इन्होंने वतीरा इसी तरह रहा तो पार्टी फिर स्मैश हो जाएगी, लेकिन इंसान के बच्चे बन गए तो फिर हो सकता है कोई स्पेस हो कि पोलिटिकल जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यू। बाकी इन्होंने आनिया जानिया छलांगा इतने मतलब क्योस क्रिएट करना, रोजाना धरने देने, डिसरप्ट करना है मुल्कों होंदा है एहतजाज जैसे तो टर्की चाहे होंगी पोलिटिकल पार्टीज, लेकिन एक जगह होंगी उत्थे जाके आराम नाल कोई स्टेट के खिलाफ जी बकवास बर्दाश्त नहीं करता। मेरे ख्याल में बड़ा क्लीयर मैसेज, अच्छा बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके नाल कम्युनिकेट किया। जिस तरह तुसी गल कीती है भारतीय चैनल की, क्या हुण इंज लगता पिया कि पिछले कुछ अरसे तो एक खास तहरीक खास तंजीम के तहत जड़ा है एक ना नैक्सस बनया होया ग्रुप बनया है, भारत अफगानिस्तान ते कुछ सियासी जमात जड़ियाँ ने वो एक बकायदा मुहिम के तहत जड़ा है पाकिस्तान ते पाकिस्तानी अफवाज निशाना बना रही ने, और उसी मुहिम के जरिए जड़ा है वो फौजी इदारे तनकीद की जाती है जी तुसी गल कर रहे हो सोशल मीडिया ते कंपेन की। तो क्या हुण नैक्सस जड़ा है ये वक्त आ नहीं गया कि ये खिलाफ हतमी कार्रवाई की जाए, फैसला कुन कार्रवाई की जाए? 100% एग्री। मेरी अपनी असैसमेंट यही रही है कि बेसिकली तुसी देखो ना मैं कई बैठता रहा जनरल्स दे अच्छा 10th में तो कुछ अर्सा पहले 5 मई तो पहले बल्कि आई वॉज ऑन चैनल एक जनरल सी उन्हें क्या ब्रिगेडियर साहब तुहानू पता है तुहाडे नाल की होएगा, उन्हें कहा जी अगों से हमला करेंगे, पिछों PTI ते TTP हमला करेंगे। सो दे वर वेरी क्लीयर। ते तुहानू याद है एक शोशा छोड़िया गया सी जी कि पता नहीं इहदे नाल की हो गया, शोषण शासन जो भी अल्फाज सी ये सारा एक प्लान सी। इट्स नॉट इन कोइंसिडेंटल या कोई एनेक्डोट सी जी कि उन्होंने एक मजाक किया। इट वॉज 100% के उधरों भारत हमला करेगा, खुदा ना खासा पाकिस्तान मिलिट्री जी है वीक के जवाब नहीं देगी, तो फिर खड़े होकर कलैप्स कराने स्टेट नूं
और समझे सन कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा खुदा ना खास्ता। इसका मतलब है कि कोलैबोरेशन आज दी नहीं है। यानी कि चाहते सन ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ 9 ਮਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 9 ਮਈ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। एग्जैक्टली ਹੁਣ देखो अगर इतना ओपन स्पिरिट तो बाहर ਜਿਹੜੇ बैठे मतलब यूके च मैं ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇ ਗੋਡ ਸਪੇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਫੀਕਾ ਐਕਟ ਹੈ ਵੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਿ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਚਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ अंडरमाइन करोगे यदि इजाजत नहीं दी जाएगी तो बिल्कुल सही है। मैं तो पहले भी कहना कि एक अगर वर्स कम टू वर्स ठीक है ना बैन नहीं करते हो मतलब इस तरह के एक पोलिटिकल ग्रुप ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਡੀਜੀਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਖਵਾਰਜੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਖਵਾਰਜੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਓਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੌਜ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਵਾਰਜੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਖੁਆਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤਜਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗੀ तो ये हो जाएगा ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਰੋ ਤੇ ਬਰਾਡੋ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹਨ ਜਾਂ ਤੇ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਔਨ ਬੋਰਡ ਵਿਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨ ਕਰੇ ਵਾਰ ਔਨ ਟੈਰਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫਸਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਦੇ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਨਾਟ ਇਨ देयर ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖਵਾਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਦਫਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਵਾਰਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ DGISPR ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਔਨ ਟੈਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂ ਆਰ ਦੇ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ PKK ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨੋਬਡੀ ਆਸ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ